Hello, am I audible? Okay, so yesterday we talked about ancient critics. We covered four main writers: Plato, Aristotle, Horace, and Longinus. Now, another important period in literary criticism is medieval criticism, and that is also known as Renaissance criticism. There are some writers who have contributed in this period. Let us see that writers. One is Saint Augustine. This is particularly, you know, that he wrote two works. One famous work is The Confession, that is an autobiography. Another thing is that The City of God. This is also one of the important work written by Saint Augustine. Just you have to remember these two works. In fact, Confession and City of God, these two titles are asked in the exam. So, what happens that he particularly, that he is a church father who was born in Africa, settled down in uh, Rome, and this is a person who spread Christianity into the European nation. And in fact, in the wasteland, you have these lines that is quoted by T.S. Eliot. To Carthage, then I came burning. Okay, that is one of the important line. To Carthage, then I came burning. O Lord, thou pluckest me out. This is taken from particularly Saint Augustine's autobiography, that is Confession. As I've told you, just remember the title City of God and the work Confession, that is autobiography, you can say. Then in this period, you have some writers, minor writers. Just you have to remember some titles. One is Saint Thomas Aquinas. Saint Thomas Aquinas, and in fact, he is famous for two major works. One is Summa Contra Gentiles and Summa Theologia. Okay, both are Latin titles, but this is sometime uh, you have to remember, as sometimes this writer is mentioned in the history of literary criticism. Then you have to particularly talk about I want to talk about humanism. That is a term derived from Cicero, and in Renaissance period this term was very famous. That is humanism, as you have the Renaissance in European, you can say, continent, and this is a period where you have so many authors who are particularly known as humanists. So in this period, you have already we have discussed that revival of the classic, then you have spread of secularism, and you have particularly the emerging religion, that is Protestantism. So you have to remember some names related to this humanism. One is Erasmus, who is famous for his book called The Praise of Folly. The Praise of Folly, that is asked in NEET exam. Then, particularly, you can say that in English you have the first critic, systematic critic, that is Sir Philip Sidney, who particularly talk about this idea that is known as an apology for poetry or defense of poetry. Now it is written because one of the writer, whose name is Stephen Gosson, who commented about poetry, and he particularly charges, or he
particularly wrote a book called The School of Abuse, which was published in 1579. This is also asked in the exam. And what happens? This book was dedicated to Sydney, and here he particularly talked about the four charges that was mentioned by Plato. One is that he said that poetry is a waste of time, poetry is the nurse of abuse. Then you have particularly poetry, uh, poets are liars, and another thing is that Plato was right to banish the poets from his ideal republic. So these charges were in public, and in fact, he dedicated this book to Sir Philip Sidney, and that is why Sidney thought to write an answer of these charges. So he wrote this book called Apology for Poetry. Now you have two titles. One is Apology for Poetry, and another is Defense of Poesy. So actually, it is said that this Apology for Poetry is written in 1580, but it was printed and published in 1595. So you have another title that is Defense of Poesy. The publication year is asked in the exam. You have to remember that. And here, the most of ideas are taken from Aristotle's Poetics and Horace Art Poetica. And that is the reason that generally this work is not considered as a masterpiece of English criticism, because most of the ideas were taken from Aristotle Poetics and Horace Art Poetica. And then he particularly wrote this book in five divisions, where he focused on what is the meaning of poetry, kinds of poetry, then what is the function of poetry. Then he discussed the objection raised by, uh, yes, what is the name? Yeah, Stephen Gosson. So raised by Stephen Gosson is book called The School of Abuses. By one, by saying first charge was that poetry is a waste of time. So here he says that no, poetry is not a waste of time, because generally poetry gives you a knowledge, and in compared to philosophy, as yesterday we have discussed that philosophy and history, uh, compared to philosophy and history, Aristotle has mentioned that poetry is superior. So this idea is generally, you can say, a repetition of Aristotle's idea. Then he says that poetry does not affirm anything. So uh, affirm anything means poets are not telling you that this is the fact or this is the thing which you have to do. So that is why here he rejected the second charges, that poets are liars. The third one is that mother of abuses. So he says that Plato particularly uh, is against the bad poets, and against the poets who are using the literature as a tool for attacking the other writers. So poetry is not in a true sense. True poetry is not, you can say, mother of abuses. And he in fact says that Plato is more poetic compared to Aristotle. In fact, David Duchess has commented on Plato, that Plato start attacking poetry in a poetry, and uh, ends the attack in a poetry. So this is a very ironical statement by David Duchess, કે પોએટ જે છે એનો વિરોધ કરવા માટે જે પ્લેટો છે એ પોઈટ્રીનો જ ઉપયોગ કરે છે. You will, if you have read the Republic and if you have read the Poetics, then you will find that Republic is more poetic compared to this text that is Poetics.
In fact, poetics is a lecture notes. On the other side, Plato is a wonderful poet. In fact, you can study all the dialogues of Plato. There are 36 dialogues, more than 36 dialogues. But we have, in modern time, we have only 36 dialogues that exist. So most of the dialogues are powerful example of poetry. And that is not a case in Aristotle's dialogue. So that is why here he says that Plato is against the bad poets, and that is how he rejects the fourth charge of Stephen Gosson. Now, what happens that as I've told you that there are five divisions. So the first division is introduction, and where he says that particularly જે છે કે poor poetry also merits discussion because poetry has now fallen from its high status and has become the laughing stock of children. Then he talks about antiquity of poetry, universality of poetry. Then he says that poetry is a long lasting, begins first and lasts longest. Here he says that poetry is a speaking picture and its end is to teach and delight. This is asked in the exam, to teach and delight. Another thing is that poet is a prophet. He gives the example he of oracles at Delphos, then Sibyl's prophecies and biblical psalms, which are found in verse. And in fact, he used the word vates, vates, that is asked in the exam. That vates means what? So, vates means the person who knows the future. And as yesterday I've told you, poetry is the meaning of poetry is to make, making something, and poet is a maker. And in Greek society, generally they are particularly poets are those who can tell the future also. So remember this term vates. Then particularly he talks about mimesis, that is also discussed by Aristotle in detail in Poetics. Then he talks about the Plato's concept of ideal form, and then he mentions some of the writers, and he says that there are two types of poets. One are the poets who are religious poets, and another are the philosophical or informative poets. And particularly જે છે તમારી જોડે જે છે સેકન્ડ જે છે poets, these poets are important. Then જે છે ફોર્મ્સ છે એમની વાત કરે છે હેરોઇક જે છે એટલે કે એપિક જે ફોર્મ છે એને બેસ્ટ એરિસ્ટોટલે કીધું તું ટ્રેજેડીને, પણ અહીંયા જે છે એપિકને એ કહે છે. Then lyric, tragic, elegy, comic, satire, pastoral, epic એની વાત એ ડિટેલમાં કરે છે. And here you have the function of poetry is delightful instruction according to Sir Philip Sidney. So remember these things. બીજી વસ્તુ છે કે જે ફિલોસોફર્સ અથવા હિસ્ટોરિયન જે છે એની કમ્પેરમાં પોએટ સુપિરિયર છે, જે એરિસ્ટોટલે કીધું એ આઈડિયા ફરીથી રિપીટ અહીંયા થાય છે. મીટર જે છે એની વાત કરી છે. પછી તમારી જોડે મેં કીધું જે ચાર ચાર્જીસ છે એ મહત્વના છે. પોએટ્રી ઇઝ યુઝલેસ and poets are reading poetry is a waste of time. But here he says that poetry is conducive to virtuous action. Another charge is poetry is the mother of lies. He says that poetry doesn't affirm anything, and in fact poetry offers particularly you can say ideal truth. Then poetry has a corrupting influence, makes man Aptibet means જે છે corrupt બનાવે છે. But here he says that love itself is not bad. Fault is the misuse of love, and that is how poetry has moved martial men to heroic action. Plato banished poet, but he says that Plato was against the bad poets, or you can say misuse of poetry છે એના વિરુદ્ધમાં હતા.
તો આ જે છે મેન આઈડિયા છે. બધા જ આઈડિયા મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે રિપીટ થયેલા છે એરિસ્ટોટલ અને હોરેસથી જે બુક છે એમાંથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય હી ઇઝ નોટ કન્સિડર એઝ ધી ફર્સ્ટ ક્રિટિક ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર. બરાબર. એમને જે છે ડ્રાયડન કરતાં પણ પહેલાં વર્ક લખ્યું છે, છતાં પણ એમને આપણે ફાધર ઓફ ઇંગ્લિશ ક્રિટિઝમ નથી કહેતા. Another thing is that there are some minor writers, minor in the sense that though who wrote a book of criticism in this time. One is George Gascoigne, and he is particularly famous for his book called Rhyme in English, which was published in 1575. So you can say before the publication of this book, Defense of Poetry. Another text is Thomas Lodge. You know that he is famous for the poem called Rosalie, but he in fact wrote one of the work that is Defense of Poetry, Music and Stage Plays. And it is also said that this is a reply to Stephen Gossen's School of Abuse. In fact, in NET exam, you have particularly this question asked in the exam કે તમારી જોડે બે બુક છે જે સ્ટીફન ગોસનને જે છે આન્સર આપવા માટે લખી છે. એક છે ડિફેન્સ ઓફ પોએટ્રી અને બીજી બુકનું નામ જણાવો. તો જે છે રાઇટરનું નામ પૂછી તો થોમસ લોચ છે, જેમણે ડિફેન્સ ઓફ પોએટ્રી, મ્યુઝિક, સ્ટેજ પ્લે છે એ લખેલું છે. Then at the time you have another important, you can say not important in the sense of NET exam, where you have one name that is George Puttenham. And Puttenham is famous for his book called The Art of English Poesy, that is also similar to Sidney's An Apology for Poetry. Then Thomas Nash, who wrote a book called The Anatomy of Absurdities. This is also published in the same year of George Puttenham's book, The Art of English Poesy. Roger Asmus, Toxophilus, the English title જે છે બીજું એક સ્કૂલ માસ્ટર છે, that is generally asked in the exam, the school master, 1570. And he is also considered as one of the humanists of this period. આના પછી તમારી જોડે જે છે રેનેસા ક્રિટિઝમમાં સર થોમસ વિલ્સન છે, એમની બુક છે ધ આર્ટ ઓફ રેટરિક. જસ્ટ રિમેમ્બર ધી ટાઇટલ, જેમાં તમારી જોડે બોલવું કઈ રીતે એની વાત કરવામાં આવી છે. થોમસ કેમ્પિયન છે, એમનું એક વર્ક પૂછાઈ ચૂકેલું છે, દેટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેશન ઓન ધ આર્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ પોઇઝી. એન્ડ જનરલી યુ વિલ ફાઇન્ડ ધીસ ટેક્સ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ લિટરરી ક્રિટિઝમ. એમાં જે છે માઇનર જે છે પર્ટિક્યુલરલી આ રાઇટર છે એનું મેન્શન જોવા મળે છે. આ બુકનું જે છે રિપ્લાય આપવા સેમ્યુઅલ ડેનિયલ્સે એક લખી છે ડિફેન્સ ઓફ રાઇમ, દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1603. Then you have Francis Bacon, who wrote a book called The Advancement of Learning. એ જે છે તમારી જોડે 1605માં પબ્લિશ થયું છે, that is asked in the exam. Another important critic of Renaissance period is Ben Jonson. And Ben Jonson is particularly એક વર્ક લખે છે જેનું નામ છે ટિમ્બર, અથવા તો જેને છે ડિસ્કવરી મેડ અપોન મેન એન્ડ મેટર. અને આ ટાઇટલ છે તમને પૂછાઈ ચૂકેલું છે નેટની એક્ઝામમાં. Another work which is very famous is Conversation with Drummond. In fact, Drummond is the first writer who used the word metaphysics. એ જે છે આપણે મેટાફિઝિકલ પોએટ જ્યારે જોયા ત્યારે ચર્ચા કરેલી હતી. Another thing is that you have one preface, that is preface of his play called Sejanus and his only tragedy. Then in the you can say Volpone, the play, you have one dedication that is also reflects his ideas on criticism. But as I've told you,
Generally, the two works are asked in the exam. One is timber or discovery made upon man and matter. Just a minute. હું એક કોલ છે અટેન્ડ કરી લઉં. હેલો બાબુ પેલું કરી આલો ને થોડું યાર. આગલા મહિને પૂરું ના કરતા બાપ. હમ. ત્યારે પણ અમારે શું છે સેલેરી ભેગી થઈ ગઈ હતી, તમારે એવું જ થયું હશે બરાબર. હા, એટલે મને ખાલી 5 કરી આલો પછી તમે તારે ટુકડે ટુકડે કરજો. હાલ એકદમ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે એમ, એટલે થોડું કોઈ બીજા જોડેથી એ કરાવીને કરાવો ને મારા ભાઈ. હં, મેં પેલા આપણે પ્યુન જોડેથી લીધા, યોગેશભાઈ જોડે. હવે એવી એટલી પરિસ્થિતિમાં સમજી જાઓ તમે. હા હં. પેલું છે યુવરાજ. હા. Yes. So these two works are asked in the exam. Timber, and sometimes it is mentioned in the history book as discoveries made upon man and matter. Then you have conversation with Raman, and generally, if you have the paper that is of criticism, then timber is prescribed with the syllabus. So remember this title. You don't have to go into detail for GSET. Then his ideas, particularly J.J., he was a classical critic, and that is why he believed that English standard should be equal with the Greek and Latin. Another thing is that શેક્સપિયર જે છે એમને એક આ જોન્સનની પણ કોમેન્ટ છે કે શેક્સપિયર હેડ રિટન એક્સટેન્સિવલી, વધારે પડતું લખ્યું છે. જ્યાં તમારી જોડે ઘણા બધા પ્લેસ છે, 37 પ્લેસ, અને ઘણા હિસ્ટ્રી પ્લેસ તો બહુ લાંબા છે. દેન તમારી જોડે જોન્સન જે છે એ યુનિટી ઓફ ટાઈમ, પ્લેસ અને એક્શન છે એની સ્ટ્રિક્ટલી જે છે ફોલોઅર્સ હોવું જોઈએ. અને હી વોઝ અ ક્લાસિકલ ક્રિટિક, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય હી બિલીવ that a story should be imitation of one action, means he is talking about unity of action. That is you can say already talked by Aristotle. And he says that plot must have proper beginning, middle and end, and should have organic unity. જે યુનિટી ઓફ ટાઈમ જે છે મેં તમને કીધું હતું ગઈકાલે કે યુનિટી ઓફ ટાઈમ મીન્સ કે પ્લે છે એ 24 અવર્સમાં જે છે એ એક્શન બતાવવી જોઈએ. એન્ડ યુ શુડ નોટ હેવ સો મેની ડિગ્રેશન એટલે શું કે તમારી જોડે વારંવાર જે છે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ડિગ્રેશનને શું કહીએ આપણે, વળાંકો જે આવે છે એ વળાંકો આવવાના જોઈએ. મતલબ કે મુખ્ય કથા વસ્તુ જે છે એ કથા વસ્તુથી તમારે જે છે દૂર થવું ના જોઈએ બરાબર. એ જે છે આઈડિયા એમને ટિમ્બર જે છે ડિસ્કવરીમાં કરેલો છે. દેન સિડનીએ જે કીધું છે એ જ રીતે પોએટના માટે એમને છે મેકર શબ્દ વાપર્યો છે. અનધર વર્ડ that is generally used for poet is feigner, means the persons who can see the future. According to him, કે પોએટ છે એ જે છે ગુડ પોએટ્સ હોવા માટે તમારી જોડે what he should be by nature, by exercise, by imitation, by study and by art. ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્રેક્ટિસ, ગુડ નેચરલ વીટ, ઇમિટેટ નેચર, આ બધી છે ગુડ પોઈન્ટ્સની ક્વોલિટીઝ છે. પછી તમારી જોડે જે છે એક્સપ્રેશન જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે જે એલિઝાબેથન એજ છે એમાં મોસ્ટ ઓફ ધી ક્લાસિકલ રાઇટર્સ છે they are extravagant in the use of you can say expression. So here he says that you should use proper words, and for that
you need to read the best authors, observe the best speakers, and exercise these into practice. Another thing is that શેક્સપિયર ઉપર જે છે એમને ઘણી બધી કોમેન્ટ કરી છે, પણ એમની કોમેન્ટ છે એ આયરોનિકલ કોમેન્ટ છે. આયરોનિકલ ઇન ધ સેન્સ તમને એવું લાગશે કે ભાઈ પ્રેઝ કરી રહ્યા છે, પણ સાથે સાથે જે છે એ એવું કહી રહ્યા છે કે શેક્સપિયર wanted art means lacked skill. Would he had blotted 1,000? So Shakespeare wrote many unnecessary lines. This is asked in the exam. He was indeed honest and of an open and free nature, had an excellent fantasy, brave notion, and gentle expression, wherein he flowed with that facility that sometimes it was necessary he should be stopped. મતલબ ઘણી વખતે જે છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એ શેક્સપિયર જે છે એટલા ઉંદર ઉતરી જાય છે કે ભાઈ આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ અહીંયા હવે એને સ્ટોપ કરવું જોઈએ. આ કોમેન્ટ છે જે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી છે સ્મોલ લેટિન એન્ડ લેસ ગ્રીક દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ફેમસ. અને શેક્સપિયર જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા હતા ત્યારે એમને આ કોમેન્ટ કીધી હતી, હી વોઝ નોટ ઓફ એન એજ બટ ફોર ઓલ ટાઈમ્સ. બીજી વસ્તુ છે તમારી જોડે કે એમને આ શબ્દ પણ વાપરે છે, સ્વીટ સોન ઓફ હેવન ધ સોલ ઓફ ધ એજ. અને ઇનફેક્ટ તમારી જોડે જે છે જે ફર્સ્ટ ફોલિયો છે એની પ્રિપેટરી પોએમમાં એમણે આ લાઈન લખી છે, ટુ ધ મેમરી ઓફ માય બિલવ્ડ ઓથર મિસ્ટર વિલિયમ શેક્સપિયર એન્ડ વોટ હી હેથ લેફ્ટ અસ. બરાબર. તો આ જે છે એક મહત્વની ઇન્ફોર્મેશન છે બેન જોન્સનની. બીજી બધી વસ્તુમાં તમારી જોડે જે છે એક પ્રોલોગ લખ્યો છે એવરી મેન ઇન ઇઝ હ્યુમરમાં. એ પણ તમારી જોડે એમના આઈડિયાઝ છે કોમેડી ઉપર એની વાત કરે છે. અને આમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી યાદ રાખવાનું છે તમારી જોડે કે આ પ્લે છે જેમાં શેક્સપિયરે એક્ટિંગ કરી હતી, એક કેરેક્ટર છે ઓલ્ડ નોવેલ કરીને. અને બીજી વસ્તુ છે કે એમાં એ કહે છે કે કોરસ જે છે એ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ હી ઇઝ અ ક્લાસિકલ ક્રિટિક, સો હી બિલીવ્સ ઇન ધ રોલ ઓફ કોરસ ઇવન ઇન કોમેડી એન્ડ ટ્રેજેડી. અને એમની જે કોમેડી ઓફ હ્યુમર્સની થિયરીઝ છે એના માટે એમને આ લાઈન કીધી છે કે પ્રોમિસ ટુ એમ્પ્લોય ડીડ્સ એન્ડ લેંગ્વેજ સચ એઝ મેન ડુ યુઝ and persons such as comedy would choose, whence he would show an image of the times and fought with human police, not with crimes. This is what you can say his thoughts on comedy of humor. And બીજું છે રીડરને ઇન્વાઇટ કરે છે મીન્સ ઓડિયન્સને to laugh at our popular errors. If they do, it promises there is hope left. So these are ideas of Renaissance criticism, and you have two prominent names. One is Sir Philip Sidney and another is Ben Jonson. તો આ જે છે તમે ધ્યાનમાં રાખજો. Now let us discuss after this period you have neoclassical criticism. Okay. નિયોક્લાસિકલ ક્રિટિઝમ જે છે એમાં તમારી જોડે મહત્વનું જે નામ છે એ નામમાં એક તો ડ્રાયડન છે, who is generally known as the father of English criticism, and another is Alexander Pope. You can say સ્વિફ્ટ છે એમનું પણ વર્ક છે જેમણે મિલ્ટન ઉપર વધારે ક્રિટિઝમ કર્યું છે. પછી એમના સ્પેક્ટેટર ક્લબના એસે છે, those are famous essays. And in fact he wrote some books on જે છે particularly criticism ના ideas છે એના પર essay લખ્યા છે. So let us discuss these critics, neoclassical critics. તો નિયોક્લાસિક ક્રિટિક્સ છે તમારી જોડે ક્લાસિકલ એજ જે છે નિયોક્લાસિકલ એજ એ દરમિયાન એક તો ફેમસ થાય છે. યસ, સ્ક્રીન છે વિઝિબલ છે તમને? મેં નવી સ્ક્રીન શેર કરી છે. Yes. So in this period you have classical criticism જે છે એમાં આપણી જોડે વાત કરીએ તો they believe in aesthetic of identity. On the other side you have romantic criticism જે આપણે આગળનું જે
સેક્શન છે એમાં રોમેન્ટિક ક્રિટિક્સ લાઈક વર્ડસવર્થ, કોલરીજ, then Shelley and Keats. This belongs to the group of romantic criticism. હવે તમારી જોડે જે છે આમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે સૌથી મહત્વનું વર્ક છે તમારી જોડે અ, એક છે આ સમયમાં ઓલરેડી આપણે વાત કરી ચૂક્યા છે ફ્રાન્સિસ બેકન એમની જે છે એડવાન્સમેન્ટ ઓફ લર્નિંગ that is asked in the exam, and here you have the method of induction જે છે પર્ટિક્યુલરલી કઈ રીતે જે છે એક સ્કૂલ હોય એમાં ભણાવવું કે પછી નોલેજને કઈ રીતે ડિલિવર કરવું એની વાત કરવામાં આવી છે. Then another work that is New Organon, which was published in 1620, where he says that knowledge can arise only from actual observation of nature, not through medieval practice like logic or syllogism. પછી અમારી જોડે થોમસ હોબ્સ છે જેમની બુક છે લેવિયાથન એ આપણે જોઈ છે. એના સિવાય એક મહત્વનું નામ છે રેન ડિસ્કાર્ડ્સ who is generally known as the father of modern philosophy જે છે અને આમાં પર્ટિક્યુલરલી જે છે એમને જે બેકનના આઈડિયાઝ છે એ જ રીતે આઈડિયાઝ છે એમને ડિસ્કસ કર્યા છે જે થિંકિંગ ઉપર. તો ખાલી નામ જે છે યાદ રાખજો કે તમારે રેન ડિસ્કાર્ડ્સ છે એ 1596 થી 1650 એમનો લાઈફ સ્પેન છે. તો આ નામ ખાલી યાદ રાખજો, બીજા આઈડિયાઝ છે એ ફિલોસોફીમાં એમના મહત્વના છે. દેન બીજા તમારી જોડે નામમાં કહીએ તો એક છે બેરુસ સ્પિનોઝા who was born in 1632 and died in 1677. એક જીવ હતા અને એમનું સૌથી મહત્વનું વર્ક છે એથિક્સ. Okay, that was published in 1677 in the year where he died. બીજું છે તમારી જોડે જ્હોન લોક જેમનો એક એસે જે છે જનરલી નેટમાં અને જીસેટમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે વારંવાર જે છે an essay concerning human understanding. He is also considered as a philosopher and he denied Descartes' ideas that mind has innate ideas, and in fact he has given the theory of જે છે એક આપી છે થિયરી જેને પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે ટેબ્યુલા રસા કહેવામાં આવે છે એ પૂછાઈ ચૂકેલું છે ટેબ્યુલા રાસા TABULARASA. હવે ટેબ્યુલા રસા જે છે એમાં એવું કહે છે કે માઇન્ડ છે એક બ્લેન્ક સ્લેટ જેવું છે શરૂઆતમાં અને જે આઈડિયા ડેસ્કર્ટનો છે ડેસ્કર્ટ એવું કહે છે કે આપણી જોડે માઇન્ડમાં ઓલરેડી જે છે અમુક આઈડિયા છે એ ફિક્સ પહેલેથી હોય છે. એ આઈડિયાને જે છે ચેલેન્જ કરતા કહે છે કે માઇન્ડ ઇઝ ટેબ્યુલા રાસા ઓર બ્લેન્ક સ્લેટ અપોન વિચ અવર એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇઝ રિટન. મતલબ એક કોરી સ્લેટ હોય એ જ રીતે માઇન્ડ હોય છે. માઇન્ડમાં જે ઇનેટ આઈડિયા એટલે કે તમારી જોડે પહેલેથી અમુક આઈડિયા ફિક્સ હોય છે એ એને ડેસ્કાર્ટ્સ એવું કહે છે એમના ફિલોસોફિકલ વર્કમાં એને જે છે એનાથી ઉલટું આ કહે છે. બીજું છે તમારી જોડે મહત્વનું નામ છે સર આઇઝેક ન્યૂટન જેમને થિયરી ઓફ તમારી જોડે લો આપ્યા જે છે એના નિયમો આપ્યા છે. ન્યૂટનના 3 નિયમો તમે ભણી ગયા હશો તો ખાલી નામ યાદ રાખજો. પછી વોલ્ટેર ઇઝ જે છે ફ્રેન્ચ ક્રિટિક, ડેનિસ ડેરોટેટ, બેરોન ડી મોન્ટેસ્કી, જીન જેક રૂસો આ બધા ફ્રેન્ચ ક્રિટિક છે. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ પર્ટિક્યુલરલી જે છે મોડર્ન ટાઈમમાં ન્યૂ ક્લાસિકલ ક્રિટિક્સની. તો સૌથી મહત્વનું નામ તમારી જોડે આવે છે જ્હોન ડ્રાયડન who was born in 1631 and died in 1700. હવે જ્હોન ડ્રાયડન જે છે એ ઇઝ અ પોએટ, ડ્રામેટિસ્ટ, પ્રોઝ રાઇટર એન્ડ ક્રિટિક ઓલ્સો. તમારી જોડે બહુ જ બધા વર્ક છે ક્રિટિકલ આઈડિયાઝ એમને આપેલા છે જે એમની એક જ બુક છે જે છે આપણે એને સિસ્ટમેટિક ક્રિટિકલ વર્ક કહી શકીએ દેટ ઇઝ એસે ઓન ડ્રામેટિક પોઇઝી. પણ
જે રીતે જોન્સને જે છે એમની પ્રિફેસ અથવા તો ડેડિકેશનમાં જે આઈડિયાઝ આપ્યા હોય એ જ રીતે આમને પણ જે છે એમના આઈડિયાઝ ઘણા બધા પ્રિફેસમાં આપ્યા છે. જેમ કે તમારી જોડે હેરોઇક ટ્રેજેડીનો આઈડિયા છે એમને તો કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા છે એના પ્રિફેક્સમાં આપ્યો છે. એસે ઓન ફેબલ્સ છે જેમાં એમને ચોસર છે એનું પર્ટિક્યુલરલી ક્રિટિઝમ કર્યું છે. પછી છે સેટાયર, એસે ઓન સેટાયર જે છે એ તમારી જોડે જુવેનલ સેટાયર છે એમને ટ્રાન્સલેટ કર્યા છે ઇંગ્લિશમાં, તો એના જે ટ્રાન્સલેશનના પ્રિફેસમાં જે લખ્યા છે એમાં છે. બરાબર. તો according to Dr. Johnson, he is the father of English criticism, and he particularly commented on Dryden by saying that he taught us means John Dryden taught us to determine upon principles the merit of composition. Then here he also said about this text that here means in modern English prose begins here. Then he says that કે તમારી જોડે જે છે he is also father of comparative criticism, and he is also father of descriptive criticism, જે જોન્સન અને સિડની જે છે એમના વર્કમાં જોવા નથી મળતું, ટીમબર્ગ કે પછી એન એપોલોજી ફોર પોએટ્રીમાં. Here he does not lay down rules but discover rules. એ પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલ જે છે એના આઈડિયા તો ડિસ્કસ કરે છે, બટ જેમ એરિસ્ટોટલે જે છે કીધું કે ભાઈ દરેક જે છે ટ્રેજેડીનો સોલ છે પ્લોટ છે, તો એ આઈડિયાને રિજેક્ટ કરે છે કે ભાઈ નો, પ્લોટ ઇઝ નોટ અ સોલ ઓફ ટ્રેજેડી, જે છે એના માટે એક્ઝામ્પલ પણ આપે છે. મતલબ અહીંયા જે છે એ પોતાના આઈડિયા જે છે ક્રિટિઝમમાં એ જોવા મળે છે. દેન એમને જે છે આ વર્ક છે એમાં એક પ્લેનું એક્ઝામિન કર્યું છે એ છે ધ સાયલેન્ટ વુમેન, જે બેન જોન્સનનું પ્લે છે, જે ક્લાસિકલ પ્લે છે, અને આ પ્રશ્ન તમને પૂછી ચૂકેલો છે. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, હી ઇઝ અ પાયોનિયર ઓફ કમ્પેરેટિવ ક્રિટિઝમ, પાયોનિયર ઓફ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્રિટિઝમ, પાયોનિયર ઓફ લિબરલ ક્લાસિકલ ક્રિટિઝમ. બરાબર. અને અમારી જોડે જે વર્ક છે સૌથી મહત્વનું એ મેં કીધું એ પ્રમાણે પ્રિફેસ ટુ ટ્રાન્સલેશન ઓફ જુવેનલ, જેમાં સેટાયર વિશે વાત કરતા એવું કહે છે કે સેટાયર ઇઝ મીન્સ ટુ કરેક્શન ઓફ મેનર્સ. પછી તમારી જોડે પ્રિફેસ જે છે પ્રિફર્સ હોરેસ ટુ જુવેનલ. તમારી જોડે બે જે છે સેટાયર્સ છે, મોડર્ન ટાઈમમાં મોડર્ન સેટાયર્સ પણ છે, પણ હોરેસના સેટાયર્સ અને જુવેનલના સેટાયર્સ છે ફેમસ છે. તો એ બંને રાઇટરની કમ્પેરમાં એ હોરેસને બેસ્ટ ગણે છે. બરાબર. પછી તમારી જોડે કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા છે, એમાં એમને હેરોઇક ટ્રેજેડીની જે છે આઈડિયા એમની વાત કરી છે, જેમાં એ માને છે કે લવ એન્ડ વેલર, સમટાઈમ્સ યુ કેન સે love and honor, these are the two important themes of heroic tragedy. બીજું છે ફંક્શન શું છે heroic tragedyનું, ટુ અરાઉઝ એડમિરેશન, નોટ એરિસ્ટોટેલિયન pity and fear. So this is new idea. બરાબર. Then he says that dramatists can introduce the improbable and the marvelous, supernatural things in their work. એન્ડ હેરોઇક વર્ષ છે એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી આવા પ્લે લખાવા જોઈએ. બરાબર. તો તમારી જોડે એક આઈડિયા હેરોઇક ટ્રેજેડીનો છે એ પ્રિફેસ ટુ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડામાં છે, જે પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે ઇનફેક્ટ. Then he wrote an essay on fables, જેમાં તમારી જોડે ઓવિડ, હોમર, બોકાર્સિયો અને ચોસરની વાત કરે છે. આ પણ પ્રશ્ન તમારી જોડે પૂછાઈ ચૂકેલો છે, અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી એ કહે છે કે તમારી જોડે જે છે ચોસરની જે છે 5 વાર્તાઓ છે કેન્ટરબરી ટેલ્સની, 3 વાર્તાઓ બોકાર્સિયોની છે, અને ઓવિડની મેટામોર્ફસ છે એની વાત કરે છે. ઇનફેક્ટ ઓવિડ છે અને એમને ટ્રાન્સલેટ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરેલો છે. બીજું છે ચોસરનું એમને કમ્પેરિઝન ઓવિડ અને બોકાર્સિયો સાથે કર્યું છે, હોમર અને વર્જિલને
એમને કમ્પેર કર્યા છે. એમને હોમર અને વર્જિલને ટ્રાન્સલેટ પણ કર્યા છે. એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તમારે. દેન ચોસર જે છે એના માટે આ લાઈન છે સૌથી વધારે ફેમસ છે. ચોસર ઇઝ અ પરપેચ્યુઅલ ફાઉન્ટેન ઓફ ગુડ સેન્સ, લર્ન ઇન ઓલ સાયન્સ એન્ડ ધેરફોર સ્પીક્સ પ્રોપરલી ઓન ઓલ સબ્જેક્ટ્સ. બીજી વસ્તુ છે કે આ જે લાઈન છે જે તમને નેટ અને જીસેટમાં પૂછાઈ ચૂકી છે. હિયર ઇઝ ગોડ્સ પ્લેન્ટી દેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી મેન્શન ફોર ચોસર સ્ટોરી, એટલે કે જે આર્ટ ઓફ કેરેક્ટરાઇઝેશન છે એ તમારી જોડે વેરાયટી જોવા મળે છે કેરેક્ટરમાં, એ છે એની ચર્ચા કરેલી છે. પછી છે આ લાઈન પણ તમને એક્ઝામમાં પૂછાય છે, જે ચોસર ઇઝ અ રફ ડાયમંડ ધેટ શુડ બી રિફાઇન્ડ એન્ડ પોલિશ, જે નેટ અને જીસેટ બંનેમાં પૂછાયેલી છે. Then the important title is Essay on Dramatic Poesy. યર પૂછાઈ ચૂકેલું છે 1668 where he became a poet laureate. હવે સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે એ સમય દરમિયાન તમારી જોડે ડચ આર્મી છે, એની જોડે નેવી છે, એની જોડે યુદ્ધ ચાલતું હતું. તો એ સેટિંગ બતાવ્યું છે. ઇનફેક્ટ there are 4 characters who are sitting in a boat, અને એ લોકો જે છે ડિસ્કસ કરે છે. પછી એ લોકો તય કરે છે કે we will talk about only one genre, and they discuss that we will talk about drama. And another thing is that એ સાથે એ પણ નક્કી કરે છે કે પહેલા આપણે છે ડ્રામાની ડેફિનેશન આપી દઈએ અને પછી એ બધા સ્વીકારે છે અને એના પછી એ છે ડ્રામાની વાત થાય છે, જેમાં તમારી જોડે 4 કેરેક્ટર્સ છે જે પબ્લિક ફિગર હતા એ સમયના, જેમાં સર રોબર્ટ હોવર્ડ્સ છે, એક ક્રાઇટસ કરીને ફિક્ટિશિયસ કેરેક્ટર આપ્યું છે જે પર્ટિક્યુલરલી એન્શિયન્ટ ડ્રામા છે એની વાત કરે છે. એન્શિયન્ટ ડ્રામાને એ ફેવર કરે છે. એના માટે અમુક કારણો પણ આપે છે કે ભાઈ એન્શિયન્ટ ડ્રામા જે છે એ ક્લાસિક છે, બીજું છે કે સુપેરિટી છે પ્રીવિયસ એજની, પછી તમારી જોડે યુનિટી ઓફ એક્શન ટાઈમ પ્લેસ છે એ ફોલો કરવામાં આવે છે, સબ્જેક્ટ મેટર જે છે હંમેશા જાણીતું હોય એવું લેવામાં આવે છે. પછી એ સમયે પોએટ્સ હોય એમનું મહત્વ સોસાયટીમાં હતું, આ બધી વાત કરે છે ક્રાઇટસ મીન્સ રોબર્ટ હોવાર્ડ. દેન યુ હેવ યુજીનિયસ who is particularly Charles Sackville. તમને આ પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે એટલે ધ્યાનમાં રાખજો. he talks about the moderns, અને મોડર્ન્સમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી એવું માને છે કે ancient plays neither delight or nor instruct, and modernity added many new features to poetry. And he believes that modern have the extra advantage because extra advantage of experience as well as the rules made by ancient. પછી જે છે તમારી જોડે બીજું કેરેક્ટર જે છે એ મહત્વનું છે લિસેડિયસ, ધેટ ઇઝ ચાર્લ્સ સેડલી, and he talks about French drama. And here he talks about the 3 unities. Then he says English are not true to nature. Then he says that by making a play delightful, they make it ridiculous. And he says that in French play, generally one character is exalted above the rest, but due attention is paid to the each and every character. Then there are no sudden changes, like there are some changes, sudden changes in Shakespeare plays. Then he says that French playwrights use rhyme, which is to be preferred over English blank verse. અને આ જે છે ડેફિનેશન મેં તમને કીધી એ અહીંયા આવે છે, જે છે જસ્ટ એન્ડ ડ્રામા ઇઝ અ જસ્ટ એન્ડ લાઇવલી ઇમેજ ઓફ હ્યુમન નેચર representing its patience and humors and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind. So that is why Dr. Johnson says that he does not જે છે ડિસ્કવરી રૂલ્સ બટ હી ડિસ્કવર રૂલ્સ, એટલે પોતાના જે છે આઈડિયા એક જે છે એ આપે છે. છેલ્લું કેરેક્ટર જે છે દેટ ઇઝ નિએન્ડર, and in fact he is Dryden himself, that is નિએન્ડર છે, that is the anagram of Dryden.
બીજી વસ્તુ છે કે he advocates superiority of English over French and the ancient. And he believes that English displays a richness of humor. Another thing is that I admire him. That is for Ben Jonson. And but I love Shakespeare. આ લાઈન તમને નેટમાં પૂછાઈ છે, જીસેટમાં પૂછાયેલી છે. સાયલેન્ટ વુમન છે એનું એક્ઝામ્પલ આપતા કહે છે કે ઇંગ્લિશ રાઇટર પણ ક્લાસિક છે. બીજું છે long speeches of French plays do not suit the English audience. And here he says that larger number of characters and more violence on stage suit the English audience. બીજું છે ટ્રેજી કોમેડી જે છે એ શેક્સપિયરે મતલબ કે એક નવું ફોર્મ શોધ્યું છે તો એની ક્રેડિટ છે ઇંગ્લિશ રાઇટરને મળવી જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ગિફ્ટ ટુ ધ વર્લ્ડ બાય ઇંગ્લિશ ડ્રામેટિસ્ટ. એવું જે છે એ પોતાને સુપિરિયર સાબિત કરવા માટે કહે છે. હવે આના પછી તમારી જોડે મહત્વનું જે છે એ છે શેક્સપિયર ઉપર ફરીથી એમની જે છે એમાં આ લાઈન બંને પૂછે છે. શેક્સપિયર હેડ ધ લાર્જેસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ કોમ્પ્રિહેન્સિવ સોલ. He was naturally learned not through books by reading of nature and all her images. He looked inward and found her there. Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets. Johnson was the Virgil, the pattern of elaborated writing. જોન્સન છે એ ક્લાસિકલ છે, શેક્સપિયર છે ક્લાસિક નથી. He took liberty whenever he wished. બીજું છે કે જો એ માને છે કે બેન જોન્સન ઇઝ મોસ્ટ લર્નેડ એન્ડ જ્યુડિશિયલ રાઇટર which any theater had. He is very, strict when it comes to rules. Ben Jonson છે એ. પછી છે Beaumont and Fletcher had both the precedent of Shakespeare's wit and natural gifts. They improved by study. What they excelled at was expressing the conversation of the gentleman and the representation of passion, especially of love. બીજું છે તમારી જોડે મહત્વની વસ્તુ છે કે જે મિમેસિસ છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન ફિલોસોફિકલ રીતે કરે છે. And here he believes that objective of imitation is not the Aristotelian representation of action but the presentation of image of human nature. બરાબર. હવે આ પણ જે છે થોડો આઈડિયા છે એ એરિસ્ટોટલ કરતાં ડિફરન્ટ છે. ટ્રેજી કોમેડી જે છે જેના પર સૌથી વધારે એટેક થયો હતો એના પર જે છે એનો બચાવ કરતા કહે છે કે લાઈફ ઇઝ મિક્સચર ઓફ mirth and joy, and that is why tragicomedy is a new way of writing unknown to ancient. બરાબર. કોમિક સીન જે છે ટ્રેજેડીમાં આવે છે તો તે જે છે એક પ્રકારનું રિફ્રેશમેન્ટનું કામ કરે છે. બીજી વસ્તુ છે રાઇમ જે છે એના વિશે પણ એમને વાત કરી છે. એ સમયે that blank verse is merely poetic prose. Only rhyme verse made to look natural is suitable for tragedy. તો આ પણ પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે અકોર્ડિંગ ટુ ડ્રાયડન કયું જે છે એ વર્ષ એ ડ્રામા માટે અથવા તો ટ્રેજેડી માટે સુટેબલ છે તો દેટ ઇઝ રાઇમ વર્સ. બરાબર. As you know that he is a writer who is writing in heroic couplet જે છે જેમાં તમારી જોડે રાઇમિંગ થતું હોય છે તો એની જે છે એ ફેવર કરે છે. પછી છે તમારી જોડે ડૉક્ટર સેમ્યુઅલ જોન્સન જે છે એક મહત્વના ક્રિટિક છે ન્યૂ ક્લાસિકલ એજમાં. ફર્સ્ટ તમે કહી શકો કે એમને જે છે એક વર્ક લખ્યું છે પ્રિફેસ ટુ ડિક્શનરી. 1746માં લખવાનું ચાલુ કર્યું હતું, 1755માં પૂરું થયું હતું. અને આ જે છે એ તમને વારંવાર નેટ જીસેટમાં પૂછાયેલું છે. Preface to Shakespeare, published in 1765. The year is asked. We are going to talk about the main idea. Then the lives of the poets, which is completely known as the lives of the eminent English poets. જેમાં તમારી જોડે 52 પોએટ્સ છે
એની વાત કરવામાં આવી છે. એનું પણ પબ્લિકેશન યર પૂછાયું છે 1779 થી 1781. પછી છેલ્લું તમારી જોડે વર્ક છે ક્રિટિસિઝમમાં અમુક એસેસ અને આર્ટિકલ છે. એમાં રેમ્બલર જે છે એક મહત્વનું છે, રાસેલાસ કરીને એક જે છે એ મહત્વનું જે છે વર્ક છે. લેટેસ્ટ ટોક અબાઉટ પર્ટિક્યુલરલી જે છે લાઇવ્સ ઓફ ધી પોએટ્સ. તો એમાં તમારી જોડે 52 જે છે લાઇવ્સની વાત કરવામાં આવી છે. સૌથી જે પોએટ છે સિનિયર પોએટ્સ મિલ્ટન છે. જોન ડેનની વાત નથી કરવામાં આવી, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ધેન તમારી જોડે જે છે પેરેડાઇઝ લોસ છે એને પ્રેઝ કરી છે એમાં. પછી એમને જે છે પોએટ્રીની વ્યાખ્યા આપતા એવું કીધું છે, પોએટ્રી ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ યુનિટિંગ પ્લેઝર વિથ ટ્રુથ બાય કોલિંગ ઇમેજિનેશન ટુ ધ હેલ્પ ઓફ રીઝન. And he believed that poet is a creator by virtue for his inventive and imaginative powers. એની સાથે સાથે જે છે બ્લેન્ક વર્સ છે એને રિજેક્ટ કર્યા છે, જે રીતે ડ્રાયડને કર્યા હોય એ જ રીતે. અને એ છે રાઇમ વર્સ છે એને ફેવર કરે છે. અને એમને એવું કીધું છે કે રિગાર્ડ હી સેડ ધેટ બ્લેન્ક વર્સ એઝ અ વર્સ ઇઝ ઓનલી ટુ ધ આઈઝ. Another thing is poetry is to be preferred to prose only for the addition of pleasure which comes from verse, the pleasure of melody and pattern. તો પ્રોઝની કમ્પેરિઝનમાં પોએટ્રી છે એને એ એડવાન્ટેજ ગણે છે. બીજું છે તમારી જોડે મહત્વની જે છે ટેક્સ્ટ છે પ્રિફેસ ટુ શેક્સપિયર ધેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1765. અને એમાં જે છે ફેમસ લાઈન છે શેક્સપિયર હેઝ નો હીરોઝ બટ ઓનલી હ્યુમન બીઇંગ્સ. પછી તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી જ્હોન રસ્કિનની લાઈન છે શેક્સપિયર હેઝ નો હીરોઝ ઓનલી હિરોઇન્સ. દેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી કોમેન્ટ ઓન કોમેડી. જેમાં કોમેડીની બાબતમાં એવું કહે છે કે કોમેડીમાં કોઈ હીરો નથી પણ હિરોઈનસ છે. બીજી વસ્તુ જે છે કે બેન જોન્સને જે આઈડિયાઝ જે છે વાત કરી હતી એ આઈડિયાઝ જે છે એ અહીંયા પણ રિપીટ થાય છે. જેમાં એક તો એવું માને છે કે is a great poet and he in fact says that he is one of the greatest poet of human nature and he presents general human nature in his plays. His themes are universal and at the same time there are some individual aspects in his work. And he believes that particularly જે છે his characters are the faithful representation of humanity. And he says that undue importance is not attached to love or any other passion. So these are the merits of William Shakespeare. He says that Shakespeare's works are a storehouse of practical axioms and domestic wisdom. અને સાથે સાથે જે છે એ ડીમેરિટ્સની પણ વાત કરે છે. તો એક તો he was also a classic writer and he never liked જે છે વાયોલેશન કોઈ ક્લાસિકલ રૂલ્સનું થાય તો એમને પણ ગમતું નહોતું. પણ in the case of Shakespeare he defends Shakespeare's use of tragicomedy where he says that tragicomedies are true to nature as Dryden જે છે કહે છે કે life is also it's a mixture of mirth and joy. તો અહીંયા એ જ કહે છે કે ગુડ એન્ડ ઇવિલ જોય એન્ડ સોરો એનું મિક્સચર છે લાઈફ. તો એ જ રીતે ટ્રેજિક કોમેડી પણ એ જ બતાવે છે. ટ્રેજિક કોમેડી ઇઝ નિયર ટુ લાઈફ દેન આઈડર ટ્રેજેડી ઓર કોમેડી હેન્સ કમ્બાઇન્સ પ્લેઝર જે છે કોમેડી અને ઇન્સ્ટ્રક્શન છે ટ્રેજેડી આ બંને એલિમેન્ટ્સને કવર કરે છે. સાથે સાથે તમારી જોડે એ જે છે કહે છે કે મિક્સિંગ ઓફ ટ્રેજેડી અને કોમેડી જે છે એનાથી શેક્સપિયરના જે છે ઇફેક્ટમાં કેથાર્સિસ હોય કે પછી તમારી જોડે પ્લેઝર હોય એમાં કોઈ જે છે ફેર પડ્યો નથી. And that is why he says that tragic comedy can satisfy a greater variety of taste. હવે ડીમેરિટ્સની વાત કરતા શેક્સપિયરની જે છે
એમાં આપણે જોઈએ એના પહેલાં એમને વાયોલન્સ જે છે યુનિટીનું શેક્સપિયરના પ્લેમાં નથી જોવા મળતું. જેમ કે યુનિટી ઓફ એક્શન છે તો તમારી જોડે સબપ્લોટ ઘણા બધા જોવા મળે છે. બટ હિયર હી સેઝ ધેટ કે ફક્ત એક યુનિટી શું જોઈએ છે, કન્સિસ્ટન્સી એન્ડ નેચરલનેસ ઇન કેરેક્ટર, એન્ડ that is found in Shakespeare play. Another thing is that he has well maintained the unity of action. Even if you can, one can find the subplots, but those subplots are related to, or you can say those subplots are parallel to main theme. ટાઈમ અને જે છે પ્લેસ એ જે છે કે યુનિટીઝ છે ફોલો નથી થઈ, પણ એનું કોઈ એટલું મહત્વ નથી. ઇનફેક્ટ એરિસ્ટોટલ જે છે એમને મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી એ રીતે ફક્ત ટાઈમ જે છે એની એક જ લાઈનમાં વાત કરી છે, પ્લેસની તો ક્યાંય વાત કરી નથી. તો એ જે છે કે એ વાયોલન્સ થાય તો પણ કોઈ મતલબ વાયોલેશન જે છે થાય તો એ પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી તમારી જોડે જે છે એ જે છે એક તો ડીમેરિટ્સની વાત કરતા ગયા છે કે શેક્સપિયરના પ્લેમાં જે છે જોન્સને કીધું એ પ્રમાણે ડૉક્ટર જોન્સન છે કે છે કે હી રોટ એક્સટેન્સિવલી, મતલબ ઘણું બધું લખી દીધું છે. અનનેસેસરી ડિસ્ક્રિપ્શન, પછી અનનેસેસરી જે છે લાઇન્સ. Then he particularly talked about extensive use of fun. જે પન આપણે કહીએ છીએ જેને શું કહી શકાય ગુજરાતીમાં શ્લેષ અલંકાર. તો શ્લેષ અલંકાર જેના એ જેવો શબ્દ કે જેના બે મિનિંગ થતા એવા જે છે એ એવા શબ્દો તમારી જોડે વારંવાર યુઝ કરેલા છે શેક્સપિયરે. સો દેટ ઇઝ વાય ધીસ કાઇન્ડ ઓફ puns creates a problem for the common reader. So you have to be very careful when you are reading the plays of William Shakespeare. આ જે છે એના માટે એમને પર્ટિક્યુલરલી ડીમેરિટ્સમાં આ વસ્તુ કરેલી છે. બરાબર. તો આ આઈડિયા જે છે તમારી જોડે ન્યૂ ક્લાસિકલ ક્રિટિઝમના છે. આના પછી તમારી જોડે મહત્વનું જે છે ક્રિટિઝમ છે રોમેન્ટિક ક્રિટિઝમ જે છે એ આવે છે, જેમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી કહી શકાય કે વિલિયમ વર્ડસવર્થ, પછી તમારી જોડે સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરીજ, એન્ડ દેન યુ હેવ particularly પીબી શેલી એન્ડ જોન કીટ્સ. ઇનફેક્ટ પીબી શેલી અને જોન કીટ્સે લેટર્સ લખ્યા છે એમાં એમના આઈડિયાઝ છે એ જોવા મળે છે. બાકી ક્રિટિકલ વર્ક તો વિલિયમ વર્ડસવર્થ અને તમારી જોડે સેમ્યુઅલ કોલરીજનું છે. સો we will discuss romantic criticism and new criticism means modern criticism એ આગળના લેક્ચરમાં વાત કરીશું. અને પછી જે છે તો આપણે ફરીથી પાછા લિટરેચર પર જઈશું. બરાબર. If you have any question then you can ask me. Okay, so I will share the materials in your group. અને આવતીકાલે લગભગ હું થોડા પેપર છે એ પણ જે છે સેન્ડ કરીશ તમને. બરાબર. સો યુ કેન જસ્ટ ચેક ધી પેટર્ન, મતલબ કે જે જૂના પેપર છે એનું એકાદું પેપર છે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. અને માર્કેટમાં ઓમાર સીટ તમને મળે છે તો એ ઓમાર સીટ છે એ લાવી અને એક કે બે પેપર છે એ રીતે ઓએમઆરમાં સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. પેપર 1 અને પેપર 2 કમ્બાઈન. અને રિમેમ્બર ધેટ કે તમારી જોડે જે પેપર 1 છે એના માટે તમને 1 જ કલાક મળવામાં છે. ધીસ ઇઝ નોટ અ નેટ એક્ઝામ. યુ હેવ નોટ અ સીબીટી મોડ જેમાં તમારી જોડે પેપર 1 કે પેપર 2 એનો ઓપ્શન તમારી જોડે પહેલું કયું એટેમ્પ કરવું એ મળશે. પણ આમાં જીસેટમાં છે યુ વિલ હેવ આઈ થિંક 9:30 પેપર ચાલુ થાય છે તો પેપર 1 તમને 9:30 મળશે. 10:30 પેપર 1 લઈ લેશે. સો યુ હેવ ટુ
particularly keep in mind the limitation of time. એ જે છે એ સમય મર્યાદામાં તમારું પેપર પૂરું થઈ જાય. સપોઝ કે તમે કોઈ જગ્યાએ ડિફિકલ્ટી ફેસ કરો છો પેપર વનમાં, કોઈ મેથેમેટિક કે એવી વસ્તુ છે, પછી તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ મને આવડે છે પણ કન્ફ્યુઝ છું, તો મેક શ્યોર કે તમે તમારી જોડે જે રફ વર્ક છે પાછળ આપેલું હશે એની પાછળ અનએટેમ્પ્ટ ક્વેશ્ચન છે એમ કરી એની સામે પેપર વન અને પેપર ટુ કરી અને લખી દો કે ભાઈ 30મો નંબરનો પ્રશ્ન કે 25 નંબરનો પ્રશ્ન બાકી છે એટેમ્પ્ટ કરવાનો. પછી મોસ્ટ ઓફલી જે છે ટાઈમ શું તમારી જોડે પ્રોબ્લેમ થાય છે કે પેપર વન છે પૂરું થતું નથી જીસેટમાં. નેટમાં તમારી જોડે પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. નેટમાં છે પેપર વન અને પેપર ટુ સોલ્વ કર્યા પછી 15 થી 10 મિનિટ વધતી હોય છે, પણ જીસેટમાં છે તમારી જોડે ટાઈમ ખૂટે છે બિકોઝ યુ હેવ ટુ પુટ દેટ રાઉન્ડ જે છે એ કરવાના હોય છે. તો એમાં જે તમારો એક્સ્ટ્રા ટાઈમ અડધો કલાક જેવો જતો રહેશે. તો મેક શ્યોર કે પેપર વન છે તમને 9:30 મળે, તો 10:30 એટલે કે 10:29ની આસપાસ તમારી જોડે પેપર વનનો બેલ પડી જશે તો એ પેપર લઈ લેશે. તો પેપર વન જે છે એમાં જે વસ્તુ નથી આવડતી એવું ના બની જે કે પર્ટિક્યુલરલી સપોઝ કે ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, તમને એવું લાગે છે કે ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એ આંકડા મોટા આપ્યા છે, ગણતરીમાં સમય થઈ શકે છે, તો એને છોડો દો. 5 પ્રશ્નો છે એના નંબર જે છે એ તમે નંબર ધ્યાનમાં લખી દો કે ભાઈ 25 થી 30 પ્રશ્ન જે છે એ નંબરના ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન પ્રશ્નો છે. બટ એવું ના થાય કે તમે જે છે બીજી વખત જ્યારે પર્ટિક્યુલરલી એ જે છે પ્રશ્નો એટેમ્પ્ટ જ ના કરો. તમને જો ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન નથી આવડતું તો મેક શ્યોર કે 5 એ 5માંથી તમે બી કે સી છે એ કરી દો 5માંથી, તો એટલીસ્ટ તમારા 2 છે એ સાચા પડશે. બરાબર. જે આવડતું હોય એ તો તમે જે છે સપોઝ કે ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં 1-2 દાખલા આવડતા હોય તો એ સાચા કરો, પણ નથી આવડતું તો એના માટે ટ્રીક કરો કે બી કે સી છે એ બધા જ કરવા, કે સી કરી દઈશ કે બી કરી દઈશ, તો એ રીતે છે કરો. જો આંકડા મોટા જનરલી નથી હોતા આમાં ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન કે પછી લોજિકલ રિઝનિંગમાં, પણ એવું લાગે કે ભાઈ નથી જે છે જવાબ આવી રહ્યો તો છોડી દો અને પછી જે છે એને એટેમ્પ્ટ કરી અને પ્રયત્ન કરો કે જે છે એ 1 કલાક પૂરો થાય છે એના પહેલાં તમે એને મેક શ્યોર કે એટલીસ્ટ જવાબ આપો. ખોટો જવાબ હશે તો નો પ્રોબ્લેમ, માઇનસ સિસ્ટમ છે નહીં, પણ એકાદો માર્ક છે તો એકાદો સાચો પડી જાય તો એ તમને છે 2 માર્ક, અથવા તો 2 સાચા પડી જાય તો પણ તમને જે છે 4 માર્ક મળી રહે. બરાબર. તો આવતીકાલે જે છે વી વિલ કવર ક્રિટિઝમ થિયરીઝ છે આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂકીએ છે, અમેરિકન લિટરેચર છે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ઇન્ડિયન લિટરેચર, એ જે છે મહત્વનું છે, અને એમાં જે છે લેટેસ્ટ રાઇટર છે એને વિશે ચર્ચા કરી અને પછી છે મોડર્ન રાઇટર છે એને વિશે ચર્ચા કરીશું. મોડર્નમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે યુ હેવ સો મેની રાઇટર્સ. હવે એમાંથી કયા રાઇટર પૂછાય છે? 150થી વધારે રાઇટર્સ છે ખાલી મોડર્નમાં. પોસ્ટ મોડર્નમાં તમારી જોડે અરાઉન્ડ 200 જેવા રાઇટર હશે અને દરેકની જે છે બહુ બધી ટેક્સ છે. સો મોડર્નમાં તમને જે ફેમસ ટેક્સ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું, ઇન ધ સેન્સ કે ટાઇટલ અને રાઇટરના નામ. તો એ જે છે આપણે જોઈશું, અને સમય મળશે તો આપણે પેપર વન પર એક લેક્ચર ગોઠવીશું. ઓકે. અને સમય આ મર્યાદા પૂરી થઈ જાય છે નેટ પેપર જીસેટની, એના પછી આપણે જે છે થોડા દિવસનો રેસ્ટ લઈ અને ફરીથી પેપર જે છે ટુનું રિવિઝન કરીશું નેટની એક્ઝામ માટે. ઓકે. સો વી વિલ મીટ ટુમોરો એન્ડ વી વિલ ડિસ્કસ રોમેન્ટિક એન્ડ modern criticism. Thank you.